Right. Good evening, everyone. Let us start today's session. So, before starting today's session, let me give you a brief background so that you can revise the concepts in the class itself. Right. So, it is basically said that apes appeared for the first time on the planet around 24 million years ago in Miocene age. So, after Miocene age, those apes which appeared in the Miocene age were diversified in nature. Their anatomical structure ఏదైతే ఉంటుందో అది డిఫరెంట్ గా ఉండడం అనేది జరిగింది. దే యూస్ టు వాక్ ఆన్ 4 legs. 4 కాళ్ళ మీద అవి నడవడం అనేది జరిగేది. దైర్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేటటువంటిది బెండ్ అయి ఉండడం అనేది జరిగింది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ద ప్లయోసిన్ ఏజ్ వాట్ హ్యాపెండ్, దేర్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఎరెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆ స్పైనల్ కార్డ్ ఎరెక్ట్ అయినటువంటి ఏప్స్ ని ఏమన్నాం మనం? హోమో ఎరెక్టస్ అనడం అనేది జరిగింది. రైట్. In the Pleistocene period, what happened? Homo erectus became Homo sapiens. Sapiens means thinking man or able man అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. What was the major thing happened in the Pliocene period? Another development happened in Pliocene. Exactly. Continental drift happened during Pliocene period. So the last age, that is Pleistocene age, which is also called Ice Age, can be divided into 4 important ages. One is Paleolithic age, second one is Mesolithic age, third one is Neolithic age, fourth one is Chalcolithic age. Paleolithic age can further be divided into lower Paleolithic age, middle Paleolithic age, and upper Paleolithic age. What were the major developments happened in Paleolithic period? The discovery of fire, and then the discovery of stone tools, and the developed form of stone tools, those are flakes and burins, also appeared during Paleolithic period. And painting appeared for the first time during Paleolithic period. The initial paintings అనేవి ఏ కలర్ లో ఉండేవమ్మా? మోనోక్రోమ్ కలర్ లో ఉండడం అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మోనోక్రోమ్ పెయింటింగ్స్ అనేవి ఇదేవి వైట్ కలర్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సైట్ ఫర్ మోనోక్రోమ్ పెయింటింగ్స్, that is Bhimbetka. Right? Bhimbetka is in present day Madhya Pradesh. Exactly. What were the major things happened in Mesolithic period? The domestication of animals began during Mesolithic period, and some new tools called microliths appeared during this period, that is Mesolithic period. And Mesolithic period లో పెయింటింగ్స్ మోనోక్రోమ్ నుంచి ఎలా వచ్చినాయి, పాలిక్రోమ్ కి ఎవాల్వ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. What happened in the Neolithic period? Agriculture appeared for the first time during Neolithic period. What are the first crops to be cultivated by man? Barley, wheat, and rice. barley. Exactly. Rice was cultivated first in Angche River Valley of China. In India, Uttar Pradesh lo cultivate చేయడం అనేది జరిగింది. And Neolithic period also witnessed the discovery of wheel and pottery. Wheel is actually considered as the symbol of human development. Right? Very good, very good. So Mesolithic period లో domestication of animals జరగడం అనేది జరిగింది. What was the first animal to be domesticated by man? Was wild dog. So where did the first traces of dog domestication was found? Israel, Israel, no, elsewhile Palestine. Exactly. In India, Adhamgarh district of Uttar district of Pradesh. Madhya Pradesh. అర్థమైందా? Ajamgarh is in Uttar Pradesh. Adhamgarh is in Madhya Pradesh. Okay na? So difference చూసుకోండి. And next, Chalcolithic period. What happened in the Chalcolithic period? A new metal, that is copper, appeared for the first time. Even though man discovered copper, he never abandoned the use of stone tools. సో ఆయన మన రాతితో చేసినటువంటి పనిముట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా వాడడం అనేది జరిగింది. అందుకే దాన్ని చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరిగింది. రైట్. సో వీటన్నింటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ హ్యూమన్స్ యూస్ టు లివ్ ఇన్ నొమాడిక్ లైఫ్ స్టైల్. నొమాడిక్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది వాళ్ళు ఇది చేయడం అనేది జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి వీలైతే. మనకి పర్లా అంటే మనకి రికార్డింగ్ చూసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో కాస్త ఇబ్బంది పడతారు. ఓకేనా? ఆన్సర్స్ అయితే చెప్పండి, పర్లేదు. బట్ కానీ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మ్యూట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకేనా? దెన్ all these years humans used to live in nomadic lifestyle.
బట్ లేటర్ దే ఫార్మ్ సెటిల్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది అలవాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. డ్యూరింగ్ 4th millennium BC, that is 4000 BC, 4 important civilizations were started all around the world. What are those civilizations? The first and earliest civilization was Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization was also called Sumerian civilization. What was the second civilization? Egyptian civilization. Third one, Chinese civilization. And fourth one, Harappan civilization or Indus Valley civilization. Exactly. One of the striking features of all these civilizations was flourished on some or the other river valley. Banks of the So, river. for example, Mesopotamian or Sumerian civilization was flourished on the banks of two rivers. Those are Tigris and Tigris Euphrates. and Euphrates. Tigris And and second, Egyptian civilization was flourished on the banks of Nile River. the longest river on the planet, that is river Nile, right? So third, Chinese civilization was flourished on the banks of river Hoyang-Ho or Yellow River. And Harappan civilization or Indus Valley civilization was flourished on the banks of, as the name indicates, River Indus. river Indus. First things first, what is the meaning of civilization? Civilization is simply an advanced form of human society. It is a complex human society. The human society that witnesses cultural and technological developments is called civilized society. అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. The word civilization came from a Latin word, that is civitas. What do you mean by civitas? It means city. T. So the literal meaning of civilization is simply the society made up of cities. Those cities are culturally superior in nature. Finally, we came to Indus Valley civilization. Indus Valley civilization is said to be the first major civilization in South Asia. And it is spread across a huge area of 8 to 12 lakh square kilometers. That is the reason why it is called the largest civilization in the world. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద నాగరికత అని చెప్పి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ని అంటారు. దీనికి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అనేటటువంటి పేరు కూడా ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ ద ఫస్ట్ సిటీ సివిలైజేషన్ వాజ్ ఇండస్ వ్యాలీ civilization, and the first civilization to use underground drainage system, it is Indus Valley civilization. Very good. We also spoke about the history of Indus Valley civilization. What happened in 1840s? A civil servant, British civil servant named John Charles Mason. So he toured all over northwestern part of Indian subcontinent, and he wrote a book with his experiences. He spoke about a great civilization for the first time. And after that 1853, లార్డ్ డల్హౌసీ టైంలో ఏం జరిగింది, రైల్వేస్ అనేవి భారతదేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడ్డాయి. అందుకే లార్డ్ డల్హౌసీని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ టైంలో 1855 టైంలో రైల్వే వర్క్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు? లాహోర్ నుంచి కరాచీ వరకు మనకి ఏం జరుగుతుంది, రైల్వే లైన్స్ వేస్తా ఉన్నారు. అప్పుడు చాలా మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బర్న్ బ్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. In 1861 ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండర్ ద డైరెక్టర్షిప్ ఆఫ్ Alexander Cunningham is called the father of Indian archaeology. సో అలెగ్జాండర్ కనింగ్హామ్ టైంలో ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మెనీ ఎక్స్కవేషన్స్ జరగడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనలీ 100 years బిఫోర్, దట్ ఈస్ 1921, 1921న దయారామ్ సాని అనేటటువంటి వ్యక్తి డిస్కవర్డ్ ద ఫస్ట్ సిటీ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, దట్ ఈస్ హరప్పా. That is the reason why then director of Archaeological Survey of India, Sir John Marshall, named this civilization as Harappan civilization. Exactly a year after, correct ga samvatsram tarvata, a new city named Mohenjo-daro has been excavated. So Mohenjo-daro anedi bayilpadina tarvata Harappan civilization was renamed as Indus Valley civilization ani cheppi manam cheptunnam. The name Indus Valley civilization was given by John Marshall. And the first newspaper to publish the news about Indus Valley civilization, London Weekly. Right? And contemporary civilizations గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగింది.
Answer this question, my dear students. Ziggurat is a place of worship of which civilization? Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization. Date palm cultivation is the main occupation of which civilization? Egyptian civilization. Egyptian civilization, right? So yeah, very good, perfect. And no, Lossi is a fertile land of which civilization? Chinese civilization. Civilization. Chinese civilization. What is the easternmost boundary of easternmost site of Indus Valley civilization? Alamgirpur, Uttar Adangar. Pradesh. Alamgirpur, which is in Alamgirpur, Uttar Pradesh. What is the Uttar Pradesh. northernmost site of Indus Valley civilization? Banda district, Jammu Kashmir. Kashmir. What is the westernmost city of Indus Valley civilization? Surka Chandar. Surka Chandar, Surka Pakistan. Chandar. Exactly. So Indus Valley town was divided into how many types? Two How many types. parts? I mean, two parts. That is upper town and lower town. Upper town is called Citadel. very good. Upper town houses, Allied Public houses. offices and elite people offices. House of elite. homes of elite people, right? ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. Now let us look at the typology of the city, how the city has been constructed. Cities అనేవి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ అయినాయో చూడండి. సో the cities used to be in rectangular shape, దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ఉండడం అనేది జరిగింది. And there were many individual blocks in the city. సిటీలో డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఆర్ గ్రిడ్స్ అనే ఉండేవి. సో ద గ్రిడ్ సిస్టమ్ అనేది వీళ్ళు సిటీ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగేది. And there used to be a well between houses in lower citadel. Lower citadel means lower town. Lower town houses, the homes of common people. So common people తాలూకా హౌసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇక్కడ ఒక హౌస్ ఉందనుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఒక హౌస్ ఉందనుకోండి, ఈ మధ్యలో ఇద్దరికి కలిపి ఒక వెల్ ఉండడం అనేది జరిగింది. Whereas in the upper town, whereas upper citadel లో ఉండేటటువంటి ఎలైట్ పీపుల్ హౌసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ హౌసెస్ లోపలే ఒక వెల్ అనేటటువంటిది, బావి అనేది ఉండేటటువంటిది ఉండడం అనేది జరిగేది. అండ్ ఎ ల్యాంప్ పోస్ట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ల్యాంప్ పోస్ట్? ల్యాంప్ పోస్ట్ అంటే ఏంటి? ప్రెజెంట్ డే ఇట్ ఈస్ సినానిమస్ టు ప్రెజెంట్ డే స్ట్రీట్ లైట్స్. సో ల్యాంప్ పోస్ట్ అనేది ప్రతి ఈచ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ దగ్గర ల్యాంప్ పోస్ట్ అనే ఉండడం అనేది జరిగింది. What it simply shows, there might be trade, there might be trade ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ ద నైట్ టైమ్స్ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీస్ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ యూస్ టు గివ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు క్లీన్లీనెస్. పరిశుభ్రతకి వాళ్ళ ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళని, పరిశుభ్రతకి వారు పెద్దపీట వేయడం అనేది జరిగింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే యూస్ టు మెయింటైన్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. Even though they maintained underground drainage system, they used to have manholes at regular intervals. When there is a garbage, ఒక చెత్త గాని ఏదైనా మధ్యలో ఉండి దిస్ డ్రైనేజ్ అనేది సరిగ్గా పాస్ అవ్వకపోతే, some person used to crawl into this particular manhole and he used to clean that particular manhole. ఆ manhole ని క్లీన్ చేయడం అనేది, శుభ్రపరచడం అనేది జరిగింది. Then ఆ డ్రైనేజ్ అనేది చక్కగా పాస్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. What you have understood? చెప్పండి. The cities used to be in rectangular shape and they followed grid system in the construction of cities, and they had a well between the houses in lower citadel and a well within the house in upper citadel, and we can find a lamp post at regular intervals, and we can also find manholes at each corner of the road, because what it simply exemplify, they give much importance to క్లీన్లీనెస్. పరిశుభ్రతకి వాళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో విట్నెస్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ స్టోరీ హౌసెస్. సో ఒక అంతస్తు భవనం, దాంతో పాటు 2 అంతస్తుల భవనాలను కూడా మనం ఇండస్ వ్యాలీ సిటీస్ లో మనము చూడొచ్చు. సో కామన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చిన్న చిన్న గదుల్లో ఉంటే, ద అలైట్ పీపుల్ అండ్ ద మర్చెంట్స్ సొసైటీలో మంచి స్టేటస్ లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు డబుల్ స్టోరీ హౌసెస్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది, 2 అంతస్తుల భవనాల్లో ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ దీస్ ఎలైట్ పీపుల్ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ వెల్ ఇన్ దేర్ హోమ్స్. వాళ్ళకు ఒక సెపరేట్ గా ఒక బావ్ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ డ్రైన్స్ కవర్డ్ బై స్టోన్ స్లాబ్స్. అండి దేర్ యూస్ టు బి డ్రైన్స్ ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ సిటీస్, అండ్ వాటిని ఎలా కవర్ చేసేవాళ్ళు? స్టోన్ స్లాబ్స్ తో కవర్ చేయడం అనేది జరిగింది.
What it simply exemplify, they know about the diseases and the parasites that cause these diseases. సో ఈ అపరిశుభ్రంగా ఉంటే ఈ రోగాలు అనేవి వస్తాయి అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలుసు. అందుకే ఇంత క్లీన్లీనెస్ కానీ లేకపోతే ఈ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ ఇంత చక్కగా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. సో మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు మన హౌసెస్ చూస్తే ద మెయిన్ డోర్స్ ఆఫ్ అవర్ హౌసెస్ ఫేసెస్ స్ట్రీట్స్ అండి. వీధుల్ని ఫేస్ చేసి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మెయిన్ డోర్ దాటంగానే మనకి ఎదురుగా మనకి స్ట్రీట్ వీధి ఏదైతే ఉంటుందో, మధ్య రోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కనిపిస్తుంది. కానీ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ యొక్క వాళ్ళ తాలూకా హౌసెస్ యొక్క మెయిన్ డోర్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫేస్డ్ టు ద స్ట్రీట్, దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ స్ట్రీట్ ఫేసింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే దుమ్ము ధూళి గాని లేకపోతే గాలి గాని ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇంట్లోకి చేరుతాయో అని చెప్పి వాళ్ళు రోడ్డు వైపుగా మెయిన్ డోర్స్ అనే ఉంచుకునే వాళ్ళు కాదు. కిటికీలు గాని విండోస్ గాని మెయిన్ డోర్స్ గాని ఉంచుకునే వాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే చెత్త పడుతుందేమో అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? ఎవ్రీవన్? ఇది రోడ్ అనుకోండి, మనకి ఇది హౌస్ అనుకోండి, మనకి ఎక్కడ మెయిన్ డోర్ ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉండకుండా మెయిన్ డోర్ ఎలా ఉండేదంటే వీళ్ళకి ఇలా ఉండేది అనమాట. అర్థమైందా? ఇది మొత్తం క్లోజ్ అయి ఉండడం అనేది జరిగేది. చెత్త ఏమైనా పడుతుందేమో అనేటటువంటి ఉద్దేశం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, అండ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ దే యూజ్ దిస్ మెటీరియల్ కాల్డ్ బర్న్ట్ బ్రిక్స్. కాల్చిన ఇటుకలు ఏవైతే ఉన్నాయో కాల్చిన ఇటుకలు వాళ్ళు వాడుతూ ఉండడం అనేది జరిగేది. స్టోన్ రాయి ఏదైతే ఉంటుందో రాయిని వాడేవాళ్ళు. అండ్ దాంతో పాటు వుడ్ చెక్క ఏదైతే ఉంటుందో చెక్కను కూడా వాడడం అనేది జరిగేది. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ యూ కెన్ దోస్ హు ఆర్ అపియరింగ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ 2021 ప్రిలిమ్స్ కి అపియర్ చేసే వాళ్ళు తప్పకుండా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి నేర్చుకోవాలి. బికాస్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. వై? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Why? UNSC Dholavira sir. Dholavira. Okay, not only Dholavira, inka languages also. Yeah, inka The first Year law of civilization, sir. year enti 2000 100 years. 21 exactly. First city ఎప్పుడండి? హరప్పా 1921. 1921. ఎన్నాళ్ళు అవుతుంది? 100 ఏళ్ళు అవుతుంది. అర్థమైందా? సో దాంతో పాటు న్యూస్ లో కూడా మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మనకి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అనేవి రావడం అనేది జరిగింది ఆన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ గా షూర్ షార్ట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ దిస్ క్లాస్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. నాది గ్యారంటీ. Because I also touch the articles appeared in the newspaper as well. దాంతో పాటు మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెషన్, రైట్? చూడండి, మాండువా స్టైల్ హౌసెస్. దాంతో పాటు దే యూస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దీస్ మాండువా టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ హౌసెస్. మనకి ఈస్ట్ గోదావరి మీరు డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్తే ఈ మాండువా ఇల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనిపిస్తాయి. చతుస్మాల వాస్తు పద్ధతిలో కడతారు. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ మాండువా స్టైల్ హౌస్. సో సూర్యరశ్మి, సన్లైట్ అండ్ దాంతో పాటు వర్షపు నీరు ఏదైతే ఉంటుందో, రెయిన్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పడేటటువంటి విధంగా మధ్యలో ఇలా గ్యాప్ ఇచ్చి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దాంతో పాటు హమామ్స్ వర్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ హౌసెస్. షోరమ్, రైట్? హమామ్స్ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లలో పెట్టుకోవడం అనేది జరిగేది. చూడండి, దిస్ ఈజ్ హమామ్. సో ఇలాంటివి ఇళ్లలో ఉండేది. ఎందుకు అంటే అక్కడ వింటర్స్ అనేవి చాలా కోల్డ్ గా ఉండేవి. ఆ టైంలో ప్రజలకి వేడిమి కోసం, ఉష్ణోగ్రత కోసం దీస్ హమామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకునే వాళ్ళు. అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ రిగార్డింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ స్టైల్ ఆఫ్ హరప్పన్ పీపుల్. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నౌ లుక్ ఎట్ సమ్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో మనకి మొత్తం ద సైట్స్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మోర్ దెన్ 100 ఉంటాయండి. ఇండియాలోనే 40 ఉన్నాయి, 40 ఉన్నాయి. మోర్ దెన్ 100 ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. ఎగ్జామ్ కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. సో జాగ్రత్తగా వినాలి, మాట్లాడదాం. హరప్పా. హరప్పా is the first city that to be discovered in Indus Valley civilization, the first Indus Valley site to be discovered. It was discovered in 1921. 1921లో డిస్కవర్ చేయబడింది. Who discovered it? Dayaram Sahani. He is an archaeologist. ఈయన డిస్కవర్ చేసి ఎవరికి చెప్పాడండి? నేను డిస్కవర్ చేశానని చెప్పి ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా యొక్క డైరెక్టర్ అయినటువంటి సర్ జాన్ మార్షల్ కి చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో సర్ జాన్ మార్షల్ వచ్చి ఈ సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని పరీక్షించి ఈ సివిలైజేషన్ కి ఏం పేరు ఇచ్చాడండి? హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని పేరు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది.
1922లో మొహంజదారో కనుక్కున్న తర్వాత సర్ జాన్ మార్షల్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కి ఏం పేరు మార్చాడండి? ఇండస్ సివిలైజేషన్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేటటువంటి పేరుని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. దిస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రావి రివర్ రావి యొక్క ఒడ్డున దిస్ పర్టిక్యులర్ హరప్ప అనేటటువంటి సిటీ ఉండడం అనేది జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ వర్ ద క్వశ్చన్స్ ఎలా అపీర్ అవుతాయి సార్ ఎగ్జామ్స్ లో అంటే, ద ప్రెజెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద సిటీస్, సో సిటీస్ యొక్క ప్రెజెంట్ లొకేషన్, సైట్స్ యొక్క ప్రెజెంట్ లొకేషన్, అండ్ దాంతో పాటు ద మేజర్ ఫైండింగ్స్ ఇన్ దీస్ పర్టిక్యులర్ సైట్స్, అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వీటి మీదే మీకు క్వశ్చన్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతారు. సో జాగ్రత్తగా వినాలి. సో వాట్ వర్ ద ఫైండింగ్స్? ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నారు? పెయింటెడ్ పాటరీ. సో పెయింటెడ్ పాటరీ అనేది కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. సో వాట్ వీ కెన్ సింప్లీ సే అబౌట్ దిస్ వన్, సో దిస్ హరప్పన్ పీపుల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ దెమ్. వాళ్ళకి ఆర్ట్, కళ గురించి కూడా తెలుసు, పెయింటింగ్ గురించి కూడా తెలుసు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో నో డైస్ అనేటటువంటి పాచికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా హరప్పాలో కనుక్కోబడ్డం అనేది జరిగింది. డైస్, వాట్ వీ కెన్ సే ఫ్రమ్ దిస్, సో హరప్పన్ పీపుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఏం వాడేవాళ్ళు? గ్యాంబ్లింగ్ అనేది ఆడేవాళ్ళు అని చెప్పి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. గ్యాంబ్లింగ్ మైట్ బి ద ప్రిన్సిపల్ సోర్స్ ఆఫ్ దేర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రైట్. కాపర్ స్కేల్ ఏదైతే ఉంటుందో, కాపర్ స్కేల్ కూడా ఇక్కడ మనకు బయటపడడం అనేది జరిగింది. కొలబద్ద ఏదైతే ఉంటుందో అది బయటపడింది. సో వాట్ వీ కెన్ సింప్లీ సే, దే హ్యావ్ రిచ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ దే హ్యావ్ రిచ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ మెజర్మెంట్స్ అని కూడా మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. స్కేల్ అనేది బయటపడింది కాబట్టి. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ఏ బ్రాంజ్ నటరాజ్ స్టాచ్యూ హియర్. బ్రాంజ్ తో తయారు చేసినటువంటి, కంచుతో తయారు చేసినటువంటి నటరాజ్ స్టాచ్యూ కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. The main metal that has been used by Indus Valley people was bronze. That is the reason why it is called Bronze Age అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. కంచు యుగము అని చెప్పి మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. The only metal which was unknown by Indus Valley people, Indus Valley people కి అసలు ఏ మాత్రం తెలియనటువంటి మెటల్ ఏంటో తెలుసా? ఐరన్ సార్. ఐరన్. ఇనుము ఏదైతే ఉందో ఇనుము తెలియదండి. ఐరన్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో తెలుసా? ఆర్యులు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్లాస్ వేదిక్ సివిలైజేషన్ చదువుకునేటప్పుడు చెప్పుకుంటాం. ఆరియన్స్ యురేషియా ప్రాంతం నుంచి, హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ నుంచి, ఖైబర్ పాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో నుంచి భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఎంటర్ అవుతా వాళ్ళు ఏం తీసుకొస్తారు? దేంతో వస్తారు? ఐరన్ టూల్స్ తో వస్తారు, సోఫిస్టికేటెడ్ వెపన్స్ తో వస్తారు, చారియట్స్, రథాల మీద బయలుదేరి వస్తారు, గుర్రాలు వేసుకొని వస్తారు. గుర్రం గురించి కూడా, హార్స్ గురించి కూడా ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ కి తెలియదు. హార్స్ మీద ఎవరు వస్తారు? మన తాలూకా ఆరియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆరియన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. తలకాయల్లో ఏం మోసుకొస్తారు? వేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వేదాలని వాళ్ళు మోసుకురావడం అనేది. ఏంటమ్మా? కాపర్ ఏ టైంలో యూజ్ చేసేవారు సార్? కాపర్ చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్ ముందు టైంలోనే, ఈవెన్ బిఫోర్ 4000 BC. మెటల్ ఏజ్ సార్, మెటల్ ఏజ్ టైంలో సార్, లోహ యోగంలో సార్, మెటల్ ఏజ్ టైంలో కాపర్. మెటల్ ఏజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్. చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్ ఉన్నటువంటి పీరియడ్ నే మనం మెటల్ ఏజ్ అంటాం. ఓకే. యా, కాపర్ వాజ్ ఫస్ట్ అపియర్డ్ డ్యూరింగ్ చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్ చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీ హిస్టరీలో. రైట్. చూడండి. అండ్ 12 స్మాల్ గ్రానరీస్ అనేటటువంటి కూడా బయటపడడం అనేది జరిగింది. 12 స్మాల్ గ్రానరీస్, చిన్న చిన్న గ్రానరీస్. మనకి 2 వరుసల్లో ఉండేటటువంటి 6 గ్రానరీస్ అండి. సో ఇలా 12 గ్రానరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బయటపడడం అనేది కూడా జరిగింది. ఎక్కడ బయటపడింది? హరప్పా అనేటటువంటి సైట్ లో బయటపడింది. దాంతో పాటు దే యూస్ టు వర్షిప్ ఫాలిక్ అండ్ యోనిక్ వర్షిప్ కూడా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు. వాట్ డు యు మీన్ బై ఫాలిక్ అండ్ యోనిక్ వర్షిప్? దే యూస్ టు వర్షిప్ ద సెక్స్ ఆర్గాన్స్, ద ప్రైవేట్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. వాటిని కూడా వీళ్ళు పూజించడం అనేది జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రేసెస్ కూడా మనకి హరప్పాలో కనిపించడం అనేది జరిగింది. హరప్పా ఇస్ ద ఫస్ట్ సిటీ టు బి డిస్కవర్డ్, ఫస్ట్ ఐవిసి సైట్ టు బి డిస్కవర్డ్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం. లెట్ మీ రిపీట్ ద పాయింట్స్ అగైన్. అండ్ ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ 1921 బై దయారామ్ సాని. So since Harappa is the first Indus Valley site to be discovered, the civilization was named as Harappan civilization by Sir John Marshall. Later, after an year, ఎప్పుడైతే మొహంజదారో ఎప్పుడైతే బయటపడుతుందో, సో అప్పుడు దీనికి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని పేరు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఎవరండి? సర్ జాన్ మార్షల్.
And what were the major findings in Harappa painted pottery? So what we can say about this painted pottery? So Harappan people have good knowledge about art. And dice కూడా బయటపడడం అనేది జరిగింది. పాతికులు what it simply exemplify, these people, Harappan people ఎవరైతే ఉన్నారో, the principal source of their entertainment is gambling అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Copper scale, with this what we can understand, they have good knowledge about mathematics and measurements అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. Nataraj statue, it is made up of bronze అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ బ్రాంజ్ కూడా ఎక్కువ వాడేవాళ్ళని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. 12 స్మాల్ గ్రానరీస్ కూడా బయటపడడం అనేది జరిగింది. అండ్ దే యూస్ టు ప్రాక్టీస్ phallic and yonic worship. What do you mean by phallic and yonic worship? Worship of sex organs of male and female, right? So next, there were two other names for this Harappa city. హరప్పా సిటీకి 2 అదర్ నేమ్స్ కూడా ఉండడం అనేది జరిగింది. మొదటిది గేట్ వే ఆఫ్ సిటీ అనేటటువంటి పేరు ఉంది. అండ్ దాంతో పాటు సిటీ ఆఫ్ గ్రానరీస్, బికాస్ 12 స్మాల్ గ్రానరీస్ అనేవి బయటపడినాయి కాబట్టి సిటీ ఆఫ్ గ్రానరీస్ అనేటటువంటి పేరు కూడా దీనికి ఉండడం అనేది జరిగింది. దేనికి ఉందమ్మా? మన తాలూకా హరప్పా సిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హరప్పా. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, టైప్ yes. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు. ధాన్యాగారాలు అమ్మ. మనం ఇప్పుడు విలేజెస్ లోకి వెళ్తే ధాన్యం అనేది స్టోర్ చేస్తారా, అవే ధాన్యాగారాలు. సో బుట్టి అంటారు, మీ అందరికీ తెలుసని అనుకుంటున్నా. సార్ వీళ్ళకు గుర్రాలను యూజ్ చేశారా సార్? వీళ్ళు గుర్రాలు అనేవి యూజ్ చేయాల. వీళ్ళకి హార్స్ అనేటటువంటి దాని గురించి కూడా తెలీదు. బట్ హార్స్ రిమైన్స్, ఆ టైంలో హార్స్ రిమైన్స్ అనే ఒకే ఒక్క సైట్ లో బయటపడడం అనేది జరిగింది, సూత్కా జెండార్ అనేటటువంటి ప్లేస్. దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం, ఓకేనా? కన్సిడర్ చేయొచ్చా సార్ దాన్ని? మీన్ ఎగ్జామ్ లో అడిగితే ఒకవేళ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ డిబేటెడ్ కాబట్టి మనకి ఎలా అయితే క్లారిటీ లేదో ఎగ్జామినర్ కూడా క్లారిటీ ఉండదు. సో యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్. క్వశ్చన్ ఇవ్వరు, ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ హైలీ డిబేటెడ్. యా సార్ చెప్పండి అన్న. సార్ వాళ్ళు క్లీన్లీనెస్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి వి కెన్ ఇంటర్ప్రిట్ వాళ్ళు అంటే గార్బేజ్ బిన్స్ కానీ డస్ట్ బిన్స్ అలా యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు కదా. Of course they used garbage bins, pit wells అంటాం, అవన్నీ యూజ్ చేశారు. when I talk about the society, I will speak about those things, okay na? Okay nama, they use them actually. సార్ సిటాడిల్ అంటే మీన్ అది ప్రహరీ గోడ అన్నారు, ఐ మీన్ రిలేటెడ్ ఉందా సార్? సిటిడెల్ అంటే ప్రహరీ గోడ అంటే కోట చుట్టూ నిర్మించే గోడ అని చదివాను నేను. ఫోర్టిఫికేషన్ అంటే కోట చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఇదమ్మా, కోట చుట్టూ ఉండేటటువంటి గోడ. సిటిడెల్ అంటే ద అప్పర్ టౌన్, నో హైట్ లో ఉండేటటువంటి ఒక టౌన్, ఓకేనా? ఇది సిటిడెల్. ఫోర్టిఫికేషన్ అంటే కోట దుర్గము లేదా కోట గోడ అంటారు, ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ సిటిడెల్. అప్పర్ టౌన్ లో ఎలైట్ పీపుల్ యొక్క హౌసెస్ అనే ఉంటాయి, లోవర్ దీనిలో కామన్ పీపుల్ యొక్క హౌసెస్ అనే ఉంటాయి. సమ్ సిటీస్ అనేటటువంటివి ఆల్ ఓవర్ సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫోర్టిఫైడ్ ఉంటుంది. సపోజ్ చన్హుదారో చుట్టూ ఫోర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ సిటీస్ లో ఓన్లీ సిటిడెల్ ఏదైతే ఉంటుందో సిటిడెల్ చుట్టూ ఫోర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే సార్, క్లారిటీ వచ్చిందా? డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో చూడండి, సింపుల్. ఇది సిటిడెల్, ఇది హైట్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఇది మన తాలూకా కామన్ పీపుల్ ఉండేటటువంటి ప్లేస్. అర్థమైందా? లోవర్ టౌన్ అని చెప్పి చెప్తాం. కొన్ని సిటీస్ లో ఎలా ఉండేదంటే ఫుల్ ఫోర్టిఫికేషన్ అనేది ఉండేది. టోటల్ సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో సిటీని ఫోర్టిఫై చేసేవాళ్ళు. కొన్ని సిటీస్ లో ఎలా ఉండేది అంటే, ఇది సిటిడెల్ కదా, ఇది సిటిడెల్ కదా, అండ్ ఇది లోవర్ టౌన్ కదా. కొన్ని దగ్గర ఎలా ఉండేదంటే ఫోర్టిఫికేషన్ దీనికి మాత్రమే చేసేవాళ్ళు. ఒక వరదలు వచ్చేటప్పుడు దీని కామన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు సిటిడెల్ లోపలికి వెళ్ళిపోయేవారు. అర్థమైందా? అప్పర్ టౌన్ అలా ఉండేది, ఓకేనా? ఫోర్టిఫికేషన్ అంటే చుట్టూ ఉండేటటువంటి ప్రహరీ గోడ. అండ్ మనకి సిటిడెల్ అంటే ఏంటంటే కోట దుర్గం, అప్పర్ టౌన్ అని అర్థం, ఓకేనా? సార్ వాళ్ళకు ఇంటి పైకప్పు నిర్మాణం గురించి ఐడియా ఉందా సార్ వాళ్ళకు? ఏంటండి సార్? ఎగ్జామ్స్ టైప్ ఆఫ్ వ్యూలో లైక్ రైట్స్ అడుగుతారా స్టేట్స్ అడుగుతారు సార్? ఏ టైప్
ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మామూలు ఇప్పుడు సైట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, సైట్స్ అవి మెసోలిథిక్ నియోలిథిక్ లో ఉంటాయి కదా సార్, అవి స్టేట్స్ లో అడుగుతారా లేకపోతే సైట్స్ అడుగుతారు? సైట్స్ అడుగుతారండి, పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా సైట్ అడుగుతారు. యా, ది సైట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఏజ్ అని అడుగుతారు. సార్ వీళ్ళకు ఇంటి పైకప్పు నిర్మాణం గురించి ఐడియా ఉందా సార్ అంటారు? ఇంటికి పైకప్పు నిర్మాణం గురించి కూడా వాళ్ళకి ఇది ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే హ్యాడ్ బిల్ట్ 2 story హౌసెస్, 2 అంతస్తుల భవనాలు అందుకే కట్టగలిగారు. సార్ అంటే ఏమి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సార్? మేబీ బర్న్ బ్రిక్స్ అమ్మా, కాంక్రీట్ ఉంది కదా, బర్న్ బ్రిక్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. కాల్చిన ఇటుకలు, స్టోన్ అండ్ దాంతో పాటు వుడ్, చెక్క. సరే మరి వాటిని అతికించాలంటే ఎట్లా సార్? మీన్ లైక్ స్టాండర్డ్ ఉండాలంటే ఏమైనా ఉంటుందా? లైమ్ స్టోన్ చేసినటువంటి ఒక మిక్స్చర్ వాడేవాళ్ళు. ఐ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ఇన్ ఎ వైల్ అమ్మా. నేను సొసైటీ అన్ని మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడతాను. మ్యాసన్స్ వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడతాను. తాపీ మేస్త్రులు వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, పర్ఫెక్ట్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ మొహంజదారో గురించి మనం మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. విచ్ ఇస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ డే పాకిస్తాన్. ఇది పాకిస్తాన్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది. ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఆర్డి బెనర్జీ, రకుల్ దాస్ బెనర్జీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది 1922. ఎప్పుడండి? 1922. అండ్ ఇట్ వాజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్. సింధు నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో దిస్ మొహంజదారో అనేటటువంటి సిటీ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ సైట్స్ అమాంగ్ ఆల్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సైట్స్. సో ఇప్పుడు రాఖీ గర్హి అనేది లార్జెస్ట్ సిటీ అవ్వడం అనేది జరిగింది, బట్ ఇట్ స్టిల్ బి డిబేటెడ్. అర్థమైందా? సో మీకు లార్జెస్ట్ సిటీ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ఇండస్ వ్యాలీ సైట్స్ అని చెప్పి మీకైతే ఇప్పట్లో క్వశ్చన్ రాదు, అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ నిజం తేలినంత వరకు. రాఖీ గర్హియా, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాఖీ గర్హియా, హర్యానాలో ఉండే రాఖీ గర్హియా, లేకపోతే మొహంజదారో అని తేలేంత వరకు క్వశ్చన్ రాదు. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు 1920 వరకు ద లార్జెస్ట్ సిటీ ఏంటి అంటే మొహంజదారో. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మొహంజదారో ఈజ్ ఏ వర్డ్ ఇన్ సింధీ లాంగ్వేజ్. సో సింధ్ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ లో మాట్లాడేటటువంటి సింధీ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సింధీ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక పదం. దానికి పేరు ఏంటి అంటే, దానికి అర్థం ఏంటి అంటే మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్, మృతుల దిబ్బ అని చెప్పి అర్థం అండి. గుజరాతీ లాంగ్వేజ్ లో లోథాల్ అనేటటువంటి, లోథాల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫేమస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సైట్. దానికి కూడా అర్థం ఏంటి అంటే మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్, మృతుల దిబ్బ అని చెప్పి అర్థం. సో మొహంజదారోలో కనిపించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చూడండి. మల్టీ పిల్లర్డ్ అసెంబ్లీ హాల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కనిపించడం అనేది జరిగింది. అండ్ దాంతో పాటు బ్రాంజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ నూడ్ డాన్సింగ్ గర్ల్, నేను పిక్స్ కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇది కూడా మనకు కనిపించడం అనేది జరిగింది. బ్రాంజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ నూడ్ డాన్సింగ్ గర్ల్, త్రిభంగా పోస్టర్ లో ఉండేటటువంటి నాట్యం చేస్తున్నటువంటి ఒక అమ్మాయి. అండ్ స్టియటైట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ బెర్డెడ్ మ్యాన్, ప్రీస్ట్ బొమ్మ కూడా కనిపించడం అనేది జరిగింది. బెర్డెడ్ మ్యాన్ యొక్క ఇమేజ్ కూడా స్టియటైట్ తో చేసినటువంటి ఇమేజ్ కూడా కనిపించింది. అండ్ సీల్ ఆఫ్ పశుపతి మహాదేవ్, హీఈస్ ద మేల్ డీటీ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్. పశుపతి మహాదేవ్ యొక్క సీల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ముద్రిక ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఈ మొహంజదారోలో లభ్యం అవ్వడం అనేది జరిగింది. అండ్ మొహంజదారో ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఫర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్ చెప్పాలి, గ్రేట్ బాత్, మహాస్నాన వాటిక. రైట్? మొహంజదారో సినిమా చూసారా ఎవరైనా? అందులో పూజా హెగ్డే అందులోంచి స్నానం చేసి ఇలా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. రైట్? సో ప్రెజెంట్ డే ఇట్ ఈస్ సినానిమస్ టు స్విమ్మింగ్ పూల్ అని అర్థం. రైట్? అండ్ సాంగ్స్ సూపర్ ఉంటాయి. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ గ్రేట్ బాత్. అర్థమైందా? అండ్ వెయిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఇక్కడ కనిపించడం అనేది జరిగింది. ఎక్కడ? మొహంజదారో ఏదైతే ఉంటుందో మొహంజదారోలో వెయిట్స్ కూడా కనిపించడం అనేది జరిగింది. మనం ఇప్పుడు తోకపురాళ్ళు అంటాం కదా, అవి కూడా ఇక్కడ బయటపడడం అనేది జరిగింది. ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ద గ్రేట్ బాత్ అని. యునో టు స్టాక్ దిస్ వాటర్ అనేది సీల్డ్ గా ఉంచడానికి, బయటకు వెళ్లకుండా చేయడానికి బర్న్ట్ బ్రిక్స్ తో ఇది నిర్మించడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 8 feet డెప్త్ అండి. దీని తాలూకా డెప్త్, లోతు ఎంత ఉంటుందంటే 8 అడుగులు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. స్టెప్స్ అనేవి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి, ఇది క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది యూపీఎస్సీ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎవరు, బట్ దిస్ ఇస్ ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. స్టెప్స్ అనేవి నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? అండ్ అదర్ బాత్రూమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ బాత్రూమ్స్, ఇవన్నీ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ గ్రేట్ బాత్. అండ్ మొహంజదారోలో కనిపించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటి అంటే గ్రేట్ గ్రానరీ.
అర్థమైందా? అతి పెద్ద ధాన్యాగారం ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఇక్కడ బయటపడడం అనేది జరిగింది. ఎక్కడండి? మొహంజదారోలో. మొహంజదారోలో బయటపడినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ది గ్రేట్ పాత్, దాని తర్వాత చెప్పాలి గ్రానరీ, డాన్సింగ్ గర్ల్, నూట్ డాన్సింగ్ గర్ల్, పశుపతి మహాదేవ్ సీల్, మహాదేవ, అసెంబ్లీ హాల్, అసెంబ్లీ హాల్, మల్టీపిల్లర్డ్ అసెంబ్లీ హాల్. ఎగ్జాక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ పశుపతి మహాదేవ్ సీల్ అండి, పశుపతి మహాదేవ్ యొక్క సీల్. సో పశుపతి మహాదేవ్ ఒక మఠం వేసుకుని ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, ఒక సిట్టింగ్ పోస్చర్ లో ఈయన ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ హీ వాజ్ సరౌండెడ్ బై సమ్ ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ లైక్ టైగర్, ఎలిఫెంట్, బుల్, బఫెలో అండ్ టూ డీర్స్ సీటెడ్ నియర్ ద ఫీట్. ఇక్కడ 2 డీర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లేర్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ పశుపతి మహాదేవ్ సీల్ ని అడగొచ్చు. అర్థమైందా? టైగర్, ఎలిఫెంట్, లయన్ అని పెడతాడు మధ్యలో. లయన్ ఈస్ రాంగ్. అర్థమైందా? వాట్ వర్ దోస్ యానిమల్స్? టైగర్, సెకండ్ ఎలిఫెంట్, థర్డ్ బుల్, ఫోర్త్ బఫెలో, నెక్స్ట్ 2 డీర్స్ సీటెడ్ నియర్ ద ఫీట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి. చెప్తానమ్మా, మనకు ట్రేడ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. సీల్స్ ఎందుకు అంటే చెప్తాను, చూడండి ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. వై ది సీల్స్ అనేటటువంటివి ఎందుకు వేసేవాళ్ళు అంటే, దీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో హిస్టారియన్స్ కేమ్ టు నో దట్ దీస్ పీపుల్ యూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ రిలీజియస్ మిత్స్. కొన్ని రిలీజియస్ మిత్స్ కూడా వీళ్ళు ఆలోచనలో ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ దాంతో పాటు సెకండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే, ట్రేడ్ అనేది కొనసాగించేటప్పుడు వాట్ దే యూస్ టు డూ, సీలింగ్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసి, చెప్తాను, సీలింగ్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసి దాని మీద సీల్స్ అనేవి పెట్టేవాళ్ళు. ఈ గూడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేది వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఒకవేళ ఆ సీల్ అనేది ఇంటాక్ట్ గా ఉందనుకోండి, అసలు వీడిపోకుండా ఉండడం అనేది జరిగింది అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి అంటే దోస్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దోస్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే రీచ్ వెరీ సేఫ్లీ, చాలా సేఫ్ గా రీచ్ అయినాయి, మధ్యలో దొంగలించబడలేదు, లేకపోతే మధ్యలో ఎటువంటి దీనికి గురవ్వలేదు. సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈ సీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాడడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా? నేను ట్రేడ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను దాని గురించి. ఓకేనా? చూడండి. దిస్ ఈస్ ద నూడ్ పోస్చర్ ఆఫ్ whom? Dancing girl. She is in Tribanga posture. What do you mean by Tribanga posture? There will be 3 bends. 3 bends అనే ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకటి మెడ దగ్గర ఒక బెండ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, ఒకటి నడుము దగ్గర ఒక బెండ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, రెండవది మోకాలు దగ్గర ఒక బెండ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ త్రిభంగా పోస్చర్ అని చెప్పి అంటారు. షీ ఈస్ డాన్సింగ్. అండ్ దాంతో పాటు షీ వాజ్ నూడ్, ఈవిడ ఒంటి మీద బట్టలు లేవు. అండ్ దాంతో పాటు ఈవిడకి ఆర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిఫరెంట్ ఆర్నమెంట్స్ ఈవిడ ధరించడం అనేది జరిగింది. ఫ్రమ్ దిస్ హిస్టారియన్స్ కేమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ దట్ షీ మైట్ బి ఏ దేవదాసి. సో గుళ్ళు గోపురాల్లో డాన్స్ చేసేటటువంటి అమ్మాయి అవ్వచ్చు అని చెప్పి దీస్ పీపుల్ ఈ తాలూకా దీనికి రావడం అనేది, ఈ అండర్స్టాండింగ్ పెర్సెప్షన్ కి రావడం అనేది జరిగింది. సో నూడ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ ఎక్కడ కనుక్కోవడం అనేది జరిగిందన్నా? మొహంజదారో. మొహంజదారో. రైట్. నెక్స్ట్, బెర్డెడ్ మ్యాన్, గడ్డంతో ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి. సో ఈ స్టేటైట్ ఇదేదైతే ఉంటుందో, విగ్రహం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కూడా కనిపించడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఈ ప్రాబబ్లీ ఏ సెయింట్, ఒక రిచ్ క్లాతింగ్ అనేది ఆయన వేసుకున్నారు. చూడండి, ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్నటువంటి ఒక వస్త్రం కప్పుకున్నట్టు ఆయన తాలూకా బొమ్మ ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ హిస్ ఐస్ వర్ హాఫ్ క్లోజ్డ్, ఇతని తాలూకా కళ్ళు అనేవి హాఫ్ క్లోజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. హీ మైట్ ప్రాబబ్లీ బి ఎ సైంట్, ఆయన ఒక సైంట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి హిస్టారియన్స్ నమ్మడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఎట్ మొహంజదారో. ఇది కూడా మనకు మొహంజదారోలో కనిపించడం అనేది జరిగింది. నౌ లెట్ us లుక్ ఎట్ చన్హుదారో. చన్హుదారో గురించి తెలుసుకుందాం. చూడండి. సో ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై ఎన్జి మజుందార్ ఇన్ 1931. 1931లో ఎన్జి మజుందార్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్కియాలజిస్ట్ దీన్ని కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రెజెంట్ డే పాకిస్తాన్. హరప్పా is in present day Pakistan, Mohenjo-daro is in present day Pakistan, and Chanhudaro is also in present day Pakistan. And it was situated on the bank of river Indus. సింధు నది యొక్క ఒడ్డు మీద దిస్ చన్హుదారో ఏదైతే ఉంటుందో ఇది లొకేట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ హరప్పన్ సిటీ వితౌట్ ఫోర్టిఫికేషన్. అంటే ఫోర్టిఫికేషన్ లేనటువంటి ఓన్లీ హరప్పన్ సిటీ ఏంటి అంటే, ప్రహరీ గోడ లేనటువంటి ఓన్లీ హరప్పన్ సిటీ ఏంటి అంటే చన్హుదారో. అర్థమైందా? ఓన్లీ హరప్పన్ సిటీ వితౌట్ ఫోర్టిఫికేషన్, ప్రహరీ గోడ లేనటువంటి ఓన్లీ హరప్పన్ సిటీ ఏంటి అంటే చన్హుదారో.
వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి. అండ్ దిస్ చనుదారో ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ బీడ్స్. పూసల తయారీకి ఇది చాలా చాలా ఫేమస్ అమ్మ. అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ యొక్క ఆనవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఆబ్వియస్ గా కనిపించడం అనేది జరిగింది. సో దిస్ వై వాట్ దిస్ సింప్లీ ఎగ్జాంప్లిఫై అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, it simply exemplifies that Indus Valley people give much importance to this cleanliness. Exactly. And traces of cat యొక్క traces కూడా ఇక్కడ కనుక్కోవడం అనేది జరిగిద్దన్నమాట. Might historians think that these people might domesticate cats అనేవి domesticate పెంచుకొని ఉండుంటారు these people అని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. Chanhudaro, it was discovered by N.G. Mazumdar and it is in present day Pakistan. It is situated on the banks of river Indus and it is the only Harappan city without any fortification. So గోడలైనటువంటి ప్రహరీ గోడలైనటువంటి ఓన్లీ సిటీ ఏంటి Chanhudaro and it is famous for beads. పూసల తయారీకి ఇది చాలా చాలా ఫేమస్. అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ యొక్క ఆనవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ బయటపడడం అనేది జరిగింది. అండ్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ క్యాట్, యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ సమ్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ క్యాట్, అవి కూడా బయటపడడం అనేది జరిగింది నాకు. రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ధోలవీరా. ధోలవీరా ఇస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ డే గుజరాత్. గుజరాత్ లో 4 sites ఉంటాయండి. ఈ 4 sites లో వన్ ఇంపార్టెంట్ సైట్ ఈస్ ధోలవీరా. సో దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడు. సో ధోలవీరా వాటర్ హార్నెసింగ్ సిస్టమ్ అనేది ధోలవీరాలో మనకు కనిపిస్తుంది. అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ పాసెస్ త్రూ ధోలవీరా. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. Tropic of Cancer passes through in which of the following IVC sites? 1 Harappa, 2nd Lothal, 3rd one Chanhudaro, 4th one Dholavira. What is the right option? Dholavira. Dholavira. Remember this. అండ్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఖాదిర్ ఐలాండ్. రాన్ ఆఫ్ కచ్ లేక్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఉన్నటువంటి ఒక దీవి ఖాదిర్ ఐలాండ్. ఈ ఖాదిర్ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఖాదిర్ ఐలాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక స్మాల్ విలేజ్ దట్ ఈస్ ధోలవీరా. అర్థమైందా? సో మ్యాప్ కూడా చూపిస్తాను. సో రీసెంట్లీ ధోలవీరా వాస్ ఇన్ న్యూస్. ఎందుకు? UNESCO identified it as a World Heritage Site. Exactly. It was identified as UNESCO's World Heritage Site అమ్మ. అర్థమైందా? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ధోలవీరా గురించి కంప్లీట్ గా ఇన్ డెప్త్ తెలుసుకుందాం బికాస్ దే మే ట్విస్ట్ ద క్వశ్చన్స్. మీకు అర్థమైందా? చాలా కష్టంగా దీని గురించి అడగొచ్చు. మామూలుగా ఇప్పటి వరకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చదువుకునేటప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఫ్యాక్ట్స్ సరిపోవు. కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్ట్స్ కాస్త లోతుగా దీని గురించి తెలుసుకోవాలి. సో జాగ్రత్తగా వినండి. ధోలవీరా, దిస్ ఈస్ అన్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్ ఆఫ్ హరప్పన్ ఎరా సిటీ. Received the UNESCO World Heritage Site tag on Tuesday. So recent గా UNESCO World Heritage Site tag మన ధోలవీరా ఏదైతే ఉంటుందో ధోలవీరాకి రావడం అనేది జరిగింది. సో ధోలవీరా వాజ్ ద 4th site ఫ్రమ్ గుజరాత్. ఐవిసి సైట్స్ అన్నింటిలోనూ 4th site ఏంటి? సో గుజరాత్ లో గుజరాత్ లో ఎన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం 4 sites ఉన్నాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద సైట్స్ ఈస్ ధోలవీరా. అండ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిటీ ఏంటి? 40th. సో గుజరాత్ లో 4 cities ఉన్నాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. గుజరాత్ లో ఐవిసి సైట్స్ అనేవి మొత్తం 4 sites ఉన్నాయండి. అండ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ అయినటువంటి వాటిలో గుజరాత్ నుంచి 4th ఇది. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దాంతో పాటు 40th ఇన్ ఇండియా టు మేక్ లిస్ట్. 39th 40th 40వ ఏంటి అంటే ధోలవీరా. 39th ఏదో చెప్పాలి. రామప్ప టెంపుల్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్ ఇండియా టు గెట్ ద ట్యాగ్. సో యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ట్యాగ్ వచ్చినటువంటి ఇండియాలో వచ్చినటువంటి మొదటి సైట్ ఏంటి అంటే దిస్ పర్టిక్యులర్ ధోలవీరా. సో ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చింది మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటున్నారు చూడండి. సో హరప్పా ఎరాలో ఉండేటటువంటి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్ ఈస్ ధోలవీరా. ధోలవీరా ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే రీసెంట్ గా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా దీనికి గుర్తింపు లభించడం అనేది జరిగింది. అండ్ గుజరాత్ నుంచి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ కి ఎంపికైనటువంటి మొత్తం సైట్స్ ఏంటి అంటే 4. ఈ 4 లో 4th వన్ ఏంటి అంటే ధోలవీరా. అండ్ ఇండియా నుంచి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ కి ఎంపికైనటువంటి మొత్తం సైట్స్ ఏంటంటే 40. ఈ 40లో 40వ ఏంటి అంటే మన తాలూకా ధోలవీరా. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్
ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా టు గెట్ ద ట్యాగ్. భారతదేశం నుంచి ఎంపికైనటువంటి మొదటి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సైట్ ఏంటి అంటే దిస్ పర్టికులర్ ధోలవీర. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి ధోలవీర సైట్ గురించి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. సార్ గుజరాత్ సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్, చెప్పండి అమ్మా. గుజరాత్ లో 4th వన్ సార్ గుజరాత్ లో 4th సైట్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద లిస్ట్, యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి 4th సైట్. ఆల్రెడీ ముందు 3 అయ్యాయి సార్. ఆల్రెడీ ముందు ఐవిసి సైట్స్ కాదు అవి, రాణి కి వావ్, those are archaeological sites. ఓకే ఓకేనా, రైట్. ఇండియా నుంచే మొదటి ఐవిసి సైటే ధోలవీర. ఓకేనా, భారతదేశం మొత్తం నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఐవిసి అక్రోపోలిస్ is located on a hillock near present day Dholavira village in Kutch district from which it gets its name. సో కచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, గుజరాత్ లో ఉన్నటువంటి కచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఈ ధోలవీర అనేటటువంటి విలేజ్ కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హిల్ కొండ పైన దిస్ పర్టికులర్ సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది లొకేట్ అయి ఉండడం అనేది జరిగింది. సో ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ 1968. 1968లో దీన్ని డిస్కవర్ చేశారు. ఎవరండి? జగత్పతి జోషి అనేటటువంటి ఒక ఆర్కియాలజిస్ట్ దీన్ని డిస్కవర్ చేయడం అనేది జరిగింది. తర్వాత 1990 నుంచి 2005 వరకు ఇక్కడ ఎక్స్కవేషన్స్ అనేవి విపరీతంగా జరపడం అనేది జరిగింది అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్కియాలజిస్ట్ నేమ్డ్ రవీంద్ర సింగ్ బిస్త్. ఈయన చాలా చాలా ఎక్స్కవేషన్స్ సూపర్వైజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈయన కనుక్కున్నటువంటిది ఏంటి అంటే ధోలవీర వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఫర్ అబౌట్ 1500 years బిఫోర్ ఇట్స్ డిక్లైన్. ధోలవీర అనేది పతనం అయ్యేటటువంటి ముందు ఒక కల్చరల్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ గా ధోలవీర అనేది వర్ధిల్లింది అని చెప్పి ఈయన ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా ఈయన కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. ఎవరండి ఆర్కియాలజిస్ట్? రవీంద్ర సింగ్ బిస్త్. ఎవరండి కనుక్కున్నారు ధోలవీరాని? జగత్పతి జోషి. ఎప్పుడు కనుక్కోవడం అనేది జరిగిందమ్మా? 1968. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉందమ్మా ధోలవీర? ప్రెసెంట్ డే ఎగ్జాక్ట్లీ కచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ గుజరాత్ లో ఉండడం అనేది వెరీ గుడ్. సో డిస్టింక్ట్ ఫీచర్స్ మిగిలిన ఐవిసి సైట్స్ కి దీనికి తేడా ఏంటో చూడండి. ఆఫ్టర్ మొహంజదారో, గనేరివాలా, హరప్పా ఇన్ పాకిస్తాన్, రాకిగర్హి ఇన్ హర్యానా ఆఫ్ ఇండియా, ధోలవీరా ఇస్ ద 5th లార్జెస్ట్ మెట్రోపోలిస్ ఆఫ్ ఐవిసి. సో 5వ అతిపెద్ద ఐవిసి సైట్ ఏంటి అంటే ధోలవీరా. ఇండియాలో అతిపెద్ద ఐవిసి సైట్ ఏంటండి? రాఖీ గర్హి. ఇండియాలో అతిపెద్దది రాఖీ గర్హి. సో ప్రపంచంలో అన్నింట్లో ఉన్నటువంటి ఐవిసి సైట్స్ లో పెద్దది ఏంటి అండి? ఇట్ ఈస్ స్టిల్ డిబేటెడ్. సో రీసెంట్ గా రాఖీ గర్హి అని చెప్తున్నారు, బట్ మొన్నటి వరకు మొహంజదారో స్టిల్ డిబేట్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది. బట్ ఇండియాలో లార్జెస్ట్ సైట్ ఏంటి? రాఖీ గర్హి, విచ్ ఇస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ డే హర్యానా. ధోలవీరా ఇస్ ద 5th లార్జెస్ట్ ఐవిసి సైట్. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ది సైట్ హ్యాస్ ఎ ఫోర్టిఫైడ్ సిటిడల్. సో సిటిడల్ ఫోర్టిఫికేషన్ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది. అంటే ప్రహరీ గోడ, ఈ సిటిడల్ చుట్టూ ప్రహరీ గోడ ఒకటి ఉండడం అనేది జరిగింది. అంటే మిడిల్ టౌన్ అండ్ లోవర్ టౌన్ కూడా ఉండడం అనేది జరిగింది. సో మామూలుగా సిటిడల్ తర్వాత మనకు లోవర్ టౌన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా ఏంటి, మిడిల్ టౌన్ కూడా ఒకటి ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ దీస్ టౌన్స్, ద స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ధోలవీరా ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ శాండ్ స్టోన్ ఆర్ లైమ్ స్టోన్. సో మామూలుగా హరప్పన్ సిటీస్ లో వాల్స్ అనేవి దేంతో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేవాళ్ళండి? ఇది స్టోన్, బ్రిక్స్ అండ్ వుడ్. బర్nt బ్రిక్స్, మన తాలూకు కాల్చిన ఇటుకలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాడేవాళ్ళు ఎక్కువగా. కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనకు కనిపిస్తుంది? లైమ్ స్టోన్, సున్నపురాయి, శాండ్ స్టోన్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టోన్ తో తయారు చేసినటువంటి వాల్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మడ్ బ్రిక్స్ ఇన్ మెనీ అదర్ హరప్పన్ సైట్స్ లో మడ్ బ్రిక్స్ తో, బర్nt బ్రిక్స్ తో ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం శాండ్ స్టోన్ ఆర్ లైమ్ స్టోన్ తో తయారు చేసినటువంటి వాల్స్ అనేవి మనకి దర్శనం ఇస్తాయి. ఆర్కియాలజిస్ట్ బిస్త్, రవీంద్ర సింగ్ బిస్త్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఏం చెప్తారో చూడండి. సిరీస్ ఆఫ్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్ అనేవి ఇక్కడ కనుక్కున్నామని చెప్తారు. వాటర్ హార్నెసింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ బయటపడిందని చెప్తారు. అవుటర్ ఫోర్టిఫికేషన్ అనేటటువంటిది ఒకటి కనుక్కున్నామని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ టు మల్టీపర్పస్ గ్రౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనుక్కున్నాం. 2 పెద్ద మైదానాలు కనుక్కున్నాం. ఒకటి అందులో దేనికి వాడేవాళ్ళంట? ఫెస్టివల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి, మార్కెట్ ప్లేస్ సంతల కింద వాడడానికి వాటిని వాడేవాళ్ళంట. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. దాంతో పాటు 9 గేట్స్ విత్ యూనిక్ డిజైన్స్. సో 9 సిటీ గేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపించడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఫ్యూనరీ ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచింగ్ క్యుములస్. క్యుములస్ అంటే బరియల్ అమ్మ, ఇలా ఉండేటటువంటి మౌండ్.
ఇట్ ఈస్ ఎన్ హెమిస్పెరికల్ స్ట్రక్చర్. బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి ఫ్యూనరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేసేవాళ్ళు. మామూలుగా వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే కింద గ్రౌండ్ లో తమ తాలూకు యాన్సిస్టర్స్ పాతి పెట్టేవాళ్ళ. పాతి పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ సమాధి ఏంటో కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో ఇక్కడ ఇలాంటిది ఒకటి పెట్టి ఇక్కడ వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ జననం, వాళ్ళ మరణం, వాళ్ళు ఏం చేశారని రాస్తున్నాం. కానీ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు ఈ పైన ఒక మౌండ్ లాంటిది పేర్చేవాళ్ళు. ఎందుకు? ఈజీగా వాళ్ళ ప్లేస్, వాళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ యొక్క ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి. అర్థమైందా? సో ఇలాంటి ఫ్యూనరీ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా మనకి ఇక్కడ ధోలవీరాలో కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. సో బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడి నుంచే ఆవిర్భవించుంటాయి అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా? ఇక్కడ నుంచే దీస్ హెమిస్పెరికల్ ఫ్యూనరల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచే దీస్ బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్ అనేవి వచ్చుంటాయని చెప్పి హిస్టారియన్స్ భావిస్తున్నారు. రైట్. సో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేవ్స్ ఇన్ అదర్ ఐవిసి సైట్స్ మనకి ఏం కనిపిస్తాయంటే మోర్టల్ రిమైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే బోన్స్ గానీ, స్కెలెటన్ గానీ, అదర్ థింగ్స్ కనిపించేవండి. కానీ ధోలవీరాలో ఒక్క మోర్టల్ రిమైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కూడా కనిపించలేదు. మనుషుల తాలూకు ఎముకలు గానీ, అస్థి పంజరాలు గానీ ఏవి ఇక్కడ కనిపించడం అనేది జరగలేదు. అర్థమైందా? కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫరింగ్స్ ఆఫ్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్, ఇంపార్టెంట్ స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనిపించేవి. ఈ హరప్పన్ పీపుల్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ తాలూకా యాన్సిస్టర్స్ ని పాతి పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళ తాలూకా ఆర్నమెంట్స్, ఆభరణాలు వీటిని కూడా కలిపి పాతి పెట్టడం అనేది జరిగేది. సో హరప్పన్ పీపుల్ ఈ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ ని వాడేవాళ్ళు. ధోలవీరా ఈ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ కి ఒక ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ హబ్ గా ఉండేది అని చెప్పి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Now look at the rise and fall of Dholavira. Dholavira ఎలా రైజ్ అయింది, ఎలా పడిపోయిందో చూడండి. Remains of copper smelter indicate of Harappans who lived in Dholavira no metallurgy. ఇక్కడ కాపర్ స్మెల్టర్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. రాగి ఏదైతే ఉంటుందో రాగిని కరిగించేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవన్నీ మనకు అక్కడ కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళకి మెటలర్జీ, లోహ శాస్త్రం ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి అవగాహన ఉంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవరికి? ధోలవీరా పీపుల్. దాంతో పాటు ధోలవీరా యొక్క ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే యూస్ టు సోర్స్ కాపర్ ఫ్రమ్ ప్రెజెంట్ డే రాజస్థాన్. కాపర్ స్మెల్ట్ చేయడానికి కాపర్ ఓర్ ఉంటుందా, ముడి ఖనిజం ఉంటుందా, అది ప్రెజెంట్ డే రాజస్థాన్ నుంచి, వమన్ నుంచి, పర్షియన్ గల్ఫ్ పక్కనే ఉన్నటువంటి వమన్ నుంచి అండ్ పర్షియన్ గల్ఫ్ పక్కనే ఉండేటటువంటి యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాంతం నుంచి తెచ్చుకునే వాళ్ళంట. అండ్ వాళ్ళు ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్, కాపర్ స్మెల్టింగ్ ద్వారా ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసి వాటిని ఎక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళనా అంటే అదర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయి, అదర్ సివిలైజేషన్స్, దట్ ఈస్ మెసపటోమియన్, సుమేరియన్ సివిలైజేషన్స్ లాంటి సివిలైజేషన్స్ కి పంపించేవాళ్ళు, ఆ పీపుల్ కి పంపించేవాళ్ళు. It was also a hub of manufacturing jewelry made of shells and semi-precious stones like agate and used to export timber. దాంతో పాటు వీళ్ళు జ్యువెలరీ కూడా తయారు చేయడం అనేది జరిగేది. ఈ షెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ షెల్స్ మనకి సముద్రంలో కనిపించే, సిన్స్ గుజరాత్ ఈజ్ ఇన్ కోస్టల్ ఏరియా, ధోలవీరా అనేటటువంటి కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి షెల్స్ కి కొద ఉండేది కాదు. వాటితో ఇంపార్టెంట్ జ్యువెలరీని తయారు చేసేవాళ్ళు. జ్యువెలరీ తయారు చేయడానికి ప్రీషియస్ స్టోన్స్ వాడేవాళ్ళు, లైక్ అగేట్ అనేటటువంటి స్టోన్ వాడేవాళ్ళు. అండ్ దాంతో పాటు టింబర్ ఏదైతే ఉంటుందో, వుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఎవరు? ధోలవీరా పీపుల్ ఇన్ దేర్ పీక్ టైం. దాంతో పాటు బీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, పూసలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వీళ్ళు తయారు చేయడం అనేది జరిగేది. సో ఈ తాలూకా హరప్పన్ బీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెసపటోమియన్ గ్రేవ్స్ లో మనకి కనిపిస్తాయంట. అంటే ఏంటని మనకు అర్థం, మెసపటోమియన్స్ లేదా సుమేరియన్స్ కి అండ్ హరప్పన్స్ కి మధ్య ఏం నడిచేదమ్మా? ఏం నడిచేది? ట్రేడ్ అనేది నడిచేది అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇండికేటింగ్ ధోలవీరా యూస్ టు ట్రేడ్ విత్ మెసపటోమియన్స్ తో ధోలవీరా పీపుల్ ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ ప్రెసెంట్ ఎక్కడో చెప్పాలి? ఇరాన్, ఇరాక్, టర్కీ, సిరియా, కువైట్. అర్థమైందా? Its decline also coincided with the collapse of Mesopotamia, indicating the integration of economies. Mesopotamia civilization ఎప్పుడైతే పతనం అవ్వడం అనేది జరిగిందో మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ యొక్క డిక్లైన్ తో పాటు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కూడా పతనమైంది. ఎందుకు అంటే దీస్ ధోలవీరా పీపుల్ ఆర్ హైలీ డిపెండెంట్ ఆన్ మెసపటోమియన్స్ ఫర్ ట్రేడ్ అండి. వాళ్ళతో వ్యాపారాలని వాళ్ళు చేయడం అనేది జరిగేది. దీస్ హరప్పన్స్ వర్ మ్యారిటైమ్ పీపుల్. దే లాస్ట్ ఎ హ్యూజ్ మార్కెట్ with the decline of Mesopotamians వాళ్ళ సివిలైజేషన్ పతనం అవడం వల్ల వాళ్ళ పీపుల్ సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ మార్కెట్ పడిపోయింది.
దానివల్ల లోకల్ మైనింగ్, రాజస్థాన్ మైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పడిపోయింది, లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పడిపోయింది, లోకల్ మార్కెటింగ్ పడిపోయింది, అండ్ దాంతో పాటు ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అనేది కంప్లీట్ గా పడిపోయింది. జనాల లైవ్లీహుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కోల్పోయారు, పేదరికంలోకి జారుకున్నారు, ఆకలి చావులు ఏవైతే ఉన్నాయో మొదలవ్వడం అనేది జరిగింది. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ధోలవీరా ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్ ఎ వెరీ ఫేజ్ బై ఫేజ్ మేనర్ అది డిక్లైన్ అయింది అని చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ ధోలవీరా? Decline of Macedonian civilization. డిక్లైన్ ఆఫ్ మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్. వెరీ గుడ్ అమ్మ. దాంతో పాటు 2000 BC ఆ టైంలో ధోలవీరా ఎంటర్డ్ ఎ ఫేజ్ ఆఫ్ సివియర్ అరిడిటీ డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ రివర్స్ లైక్ సరస్వతి డ్రైయింగ్ అప్. సో మొత్తం అన్ని యారిడ్ రీజియన్స్ గా మారిపోయిన బీడు భూములుగా మారిపోయింది. అగ్రికల్చర్ కి అసలు స్కోప్ అంటూ లేదు. సరస్వతి లాంటి నది ఏదైతే ఉంటుందో అది కంప్లీట్ గా డ్రైఅప్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సరస్వతి వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఋగ్వేదాలో మెన్షన్ చేయబడినటువంటి నది అండి. సో ఒకప్పుడు సరస్వతి నది అనేది ఉండేది, బట్ సరస్వతి నది అనేది డ్రైఅప్ అయిపోవడం కూడా ఒక కారణం అని చెప్తున్నారు ధోలవీరా యొక్క పతనానికి. దాంతో పాటు బికాస్ ఆఫ్ డ్రాట్ లైక్ సిచ్యువేషన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టువర్డ్ ద గ్యాంజెస్ వ్యాలీ. ఇలాంటి ఇక్కడ డ్రాట్ లైక్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇలా ఒక ఫెమైన్స్ అనేవి, కరువు కాటకాలు రావడం వల్ల గంగా నది పరివాహక ప్రాంతాలకి ప్రజలు మైగ్రేట్ అయ్యేవాళ్ళు. అండ్ సౌత్ ఆఫ్ గుజరాత్ కి దక్షిణంగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతాలకు కూడా ప్రజలు, అంటే మహారాష్ట్ర అండ్ దాంతో పాటు సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ప్రజలు కాలినడకన బయలుదేరడం అనేది జరిగింది. అండ్ దాంతో పాటు in those times Bishtes, the great Ran of Kutch which surrounds the Khadir island on which Dholavira is located used to be navigable. చెప్పండమ్మా. ఫాస్ట్ అయిపోతున్నా. ఏంటమ్మా? స్లో చెప్పండి సార్, ఫాస్ట్ అయిపోతున్నా. ఓకే చెప్తాను. ఓకే సారీ. రైట్, చూడండి, అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ ఉందేమో అని చెప్పి త్వరగా ర్యాపప్ చేద్దామని చెప్తాను. ఓకేలే, చెప్తాను చూడండి. సో ఫెమైన్స్ అండ్ డ్రాట్స్, కరువు కాటకాలు అనేవి ఉండడం వల్ల ప్రజలు అనే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది? గంగా నది పరివాహక ప్రాంతాలకి అండ్ టువర్డ్స్ సౌత్, దక్షిణ భారతదేశం వైపు అడుగులు వేయడం అనేది జరిగింది. సో వాళ్ళు మైగ్రేషన్ అనేది అవ్వడం అనేది జరిగింది, ఎందుకంటే అక్కడ ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ లేవు, అక్కడ ప్రజల జీవితాలు అనేవి బాగాలేవు. సో దాంతో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఇది గ్రేట్ ర్యాన్ మీకు కనిపిస్తుందా పైన పిక్చర్ లో? అండ్ ఇట్ ఈస్ ది లిటిల్ ర్యాన్. అర్థమైందా? సో ఈ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇది ఏదైతే ఉంటుందో ఇలా సీ నుంచి ఇది నావిగబుల్ గా ఉండేది. అంటే ఇలా జనాలు ఇలా ఈజీగా షిప్స్ వేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు. ఇక్కడ ధోలవీరా ఉంటుంది, ధోలవీరా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఎప్పుడైతే అది నావిగబుల్ కాకుండా పోవడం అనేది జరిగిందో, ఇది ఎప్పుడైతే ఈ ఖాదిర్ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి గ్రేట్ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నావిగబుల్ కాకుండా పోయిందో, అంటే సీ అనేది వెనక్కి రెసీడ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అండ్ దాంతో పాటు దిస్ ర్యాన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక మడ్ ఫ్లాట్ గా, ఒక బురదగా మారడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైతే బురద లాంటి ఉపరితలంగా మారడం అనేది జరిగిందో, ఎప్పుడైతే నావిగబుల్ కాకుండా పోయిందో వీళ్ళ తాలూకా ట్రేడ్ అనేది కంప్లీట్ గా పాడైపోవడం అనేది జరిగింది. ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ అనేవి పోయినాయి, లైవ్లీహుడ్స్ అనేవి పోయినాయి. తద్వారా ధోలవీరా ఏదైతే ఉంటుందో అది పతనం అవ్వడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా? సో ద పీపుల్ విట్నెస్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ ధోలవీరా లైక్ దట్. అర్థమైందండి ఇక్కడ వరకు? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎవ్రీవన్? స్టార్టింగ్ లో అక్కడ చెప్పండి. పీపుల్స్ ఎవరు లేరన్నారు సార్ స్టార్టింగ్? ఎక్కడ? ధోలవీరాలో సార్ చెప్పారు కదా, ధోలవీరాలో స్టార్టింగ్ పీపుల్స్ ఎవరో లేరు అన్నారు జీవించడం. నేను చెప్పానా? ఉందన్నా ప్రజలు లేరని నేను చెప్పానా? లేదే. పీపుల్ రిమైన్స్ లేదన్నారు, చచ్చిపోయిన ఒక ఎముకలు. ఎముకలు ఎక్కడా దొరకలేదమ్మా. అర్థమైందా? పీపుల్ బతికే వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళ తాలూకా అస్థి పంజరాలు గాని ఎముకలు గాని ఎక్కడ మార్టల్ రిమైన్స్ అయితే బయటపడలేదు. దట్ డజంట్ మీన్ పీపుల్ బతికే వాళ్ళని కాదు. ఓకేనా? అదే బతకుండా ఉండే వాళ్ళు కాదు. ఓకేనా? రైట్, పర్ఫెక్ట్. ఎవరో ఏదో చెప్పారు. పర్ఫెక్ట్, ఓకే. సో లెట్స్ కాల్ టు డే దెన్. ఇప్పుడు ఎకనామిక్ సర్వే క్లాస్ ఉన్నట్టుంది. సో మళ్ళీ రేపటి క్లాస్ లో కలుద్దాం. సో లైవ్ అటెండ్ అయితే యూ విల్ మాస్టర్ హిస్టరీ. అర్థమైందా? నేను చెప్తాను, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? సో పర్ఫెక్ట్ గా మీరు 100% మీకు ఒక ఫ్లో లో మీరు చెప్పగలుగుతారు, మొత్తం హిస్టరీని మొత్తం చదువుకోగలుగుతారు. రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెషన్. చెప్పండి అమ్మా. సార్ మీ నోట్స్ ఇనఫ్ సార్?
ఏన్షియంట్ హిస్టరీకి అయితే నా నోట్స్ ఎనఫ్. ఓకే సార్. ఓకేనా? లెట్స్ కాల్ ఇట్ డే దెన్. మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం అమ్మా. బాయ్ నాన్న. సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి శేఖర్. సార్ ప్రతి వారం ఒకసారి ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారు కదా సార్, ఇప్పుడు అట్లా లేదు కదా సార్. యా, శ్యామ్ సార్ వాజ్ బిట్ ఆక్యుపైడ్. హీఈస్ ఇన్ సమ్ ఏవో ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు సార్, డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ లో ప్రమోషన్స్ కోసం. సో అందుకే చేయట్లేదు. దే విల్ రెజ్యూమ్ సూన్. ఓకేనా సార్? మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఈ టాపిక్ నుంచి? ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాని మీద అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం, బట్ డిక్లైన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రిలిమ్స్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్ చూడొచ్చు సార్ దీని మీద? ఏంటండి? ప్రిలిమ్స్ లో ఎన్ని అడగొచ్చు మేబీ ఈ టాపిక్ అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మీద? ఏన్షియంట్ హిస్టరీ నుంచి నెగ్లిజిబుల్ అండి, అడగడం మాక్సిమం జరగదు, బట్ ఈ ఇయర్ అడగొచ్చు. ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో మహా అయితే మీకు 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మహా అయితే, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ నుంచి మొత్తం కలిపి, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ మొత్తం కలిపి. ఓకేనా? ప్రిలిమ్స్ లో. యా, చెప్పండి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా? రైట్, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం క్లాసెస్ వింటే ట్రై టు అటెండ్ అవర్ క్లాసెస్. సో అంటే కోర్స్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, మీకు చాలా వాల్యుయేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్, సో లెట్స్ కాల్ ఇట్ డే. ఏంటంటే చెప్పండి సార్. చెప్పండి. క్వశ్చన్స్ మీరు ఫ్రేమ్ చేస్తే మేము ఆన్సర్ రాయడానికి ట్రై చేస్తాం సార్. నేను ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అయిపోగానే ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్, లైవ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు లైవ్ లో రాస్తారు ఆన్సర్స్, నేను లైవ్ లో కరెక్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? యా, శాఖర్ ఏదో అంటున్నారు, చెప్పండి. సార్ వరల్డ్ హిస్టరీ సార్. వరల్డ్ హిస్టరీ ఐ విల్ రెజ్యూమ్ ద క్లాసెస్. అయిపోయినాయి అప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేస్తారా? ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ సార్. యా, ఐ విల్ రెజ్యూమ్. అంటే రీసెంట్ గా ఎన్సీఆర్టీ స్టార్ట్ చేసాం కదా, అందుకే అది పక్కన ఉండిపోయింది. ఐ విల్ రెజ్యూమ్ ద క్లాసెస్. ఓకేనా? ఫ్రమ్ మండే షూర్. యా, చెప్పండి సార్. రీసెంట్ గా పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన బిల్స్ అన్నిటి మీద ఒక వీడియో చేయండి సార్. రీసెంట్ గా ఓకే, ఈ మధ్య ఈ సెషన్స్ లో పాస్ చేసిన బిల్స్ అన్నిటి. ఓకే ఓకే, షూర్ అమ్మా, షూర్ డన్. యా, థాంక్యూ సార్. యూర్ వెల్కమ్ అమ్మా. ఓకే అమ్మా.